गुर चरण लागे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरत गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमर श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जिसे सब दुख जाए। एक बहादुर सिमरिया घर नौ जित आवे सहाय। सब खाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब खाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोल जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हथियां जपियां सतियां जिन्हां नाम जपिया वंड कटिया देख चलाई सी गवाही। देख के अणगित कीता तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾ ਨਾ ਨਿਵਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਸੁਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुगे। जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत फसदा रखा आप वाहेगुरु है अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण ने ताणियां दे ताण ने ओटियां दी ओट। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे चरणा कमला पास समूह संगत दी अरदास बेनती जोदड़ी सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे पावन पवित्र गुरबाणी दे महावाक हन। साथ सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसमल भन्ने। दीन दयाल सतगुरु सोढ़ी सुल्तान पिता। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी विखे दर्शन करन आउंदियां बेअंत संगतां वास्ते नवे साइकिल स्कूटर स्टैंड अते नवे जोड़े घर दी इमारत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਲੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो ये तस्वीर ने सचखंड श्री हरमंदर साहब दे बाहर गलियारे दियां जिथे श्री अकाल तख्त साहब की बाही वाले पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगत की सहूलत के लिए एक विशाल जोड़ा घर गठरी घर और मोटरसाइकिल पार्किंग की उसारी शुरू की गई, जिसकी सेवा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वालियां नूं सौंपी गई और जिन्हां वालों बड़े उत्साहपूर्वक संगतां दे सहयोग के नाल निर्माण कार्य लगातार जारी ने। तो अज इस विशाल जोड़ा घर गठरी घर ते मोटरसाइकिल पार्किंग के दूसरे लेंटर की सेवा जिहड़ी है वो आरंभ की जा रही है। इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह, तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह और तख्त श्री मंदिर जी पटना साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह गोरे मस्कीन, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर समेत अनेका पंथक शख्सियतां, बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वाले, श्रोमणी कमेटी मैंबरान और वड्डी गिनती संगतां मौजूद ने। तो अज दूजे लेंटर की सेवा जिहड़ी है वो अरदास उपरंत आरंभ की जा रही है। तो इस मौके समूह पंथक शख्सियतां विशेष तौर पर हाज़री भरन लई पहुंचियां ने। तो ये तस्वीरां ने सचखंड श्री हरमंदर साहब के श्री अकाल तख्त साहब के बाही वाले पासे दियां जिथे अज संगतां की सहूलत के लिए बनाए जा रहे विशाल जोड़ा घर गठरी घर ते मोटरसाइकिल पार्किंग के दूजे लेंटर की सेवा जिहड़ी है उस समूह पंथक शख्सियतां वालों सिंह साहबान वालों अरदास उपरंत आरंभ की जा रही है। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप करती हुई संगतां अज बड़े उत्साह के नाल लेंटर की सेवा में शमूलियत कर रही ने। और संगतां का उत्साह ही है कि जो एडी विशाल इमारत का जो सारी है वो दूजे लेंटर तक कुछ ही दिनों के पहुँच गई। हालांकि इस जोड़ा घर के निर्माण मौके
ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੂਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਗਠੜੀ ਘਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲਾ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਗਠੜੀ ਘਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋੜਾ ਘਰ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਗਠੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਘੰਟਾ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਗਠੜੀ ਘਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖੀਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਮਣੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋੜਾ ਘਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਵੇਂ ਹੋ ਜੋ ਛਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੇ ਗਠੜੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸਮਲਪਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਛੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਆ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਠੜੀ ਘਰ ਬਣਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੈਗ, ਗਠੜੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 24 ਆਵਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, 12 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਰਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਨ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰਸਿਆ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
तो भावें बेहद गर्मी है पर तस्वीरां साफ बयान कर रही हैं किस तरह संगतां बहुत शरधा बहुत उत्साह के नाल इस सेवा विच हिस्सा लैण लई पहुंचियां ने और संगतां दा ठाठा मारदा कठ जिहड़ा वो देख सकते हैं कि इस तपदी गर्मी के बावजूद भी सेवा विच संगतां शमूलीत करने लई पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो इत्थे पहुंच रही हैं और जिस तरह बाबा जी ने दस्सिया कि 24 घंटे जो सेवा इत्थे चल रही है 12-12 घंटे की 2 शिफ्टां जिहड़ियां वो चल रही ने। तो ये तस्वीर है उस विशाल इमारत की जिथे संगतां की सहूलत के लिए 10,000 तो वध समर्था वाला जोड़ा घर गठरी घर और एक विशाल मोटरसाइकिल पार्किंग की सारी की जा रही है क्योंकि संगतां नूं बेहद मुश्किल आ रही सी। सड़कों ते संगतां नूं अपने मोटरसाइकिल पार्क करने पैंदे सन, स्कूटर मोटरसाइकिल जिसते चलदियां श्री दरबार साहब के घंटा घर प्रवेश द्वार और श्री अकाल तख्त साहब की बाही वाले पासे जो है ट्रैफिक जाम रहिंदा सी। पार्किंग की संगतां नूं बेहद मुश्किल का सामना करना पैंदा सी और इस दे नाल एक आरजी जोड़ा घर काफ़ी लंबे समय तो चल रहा सी शैड के रूप दे विच, पर हुण एक आलीशान इमारत जिहड़ी है वो तैयार की जा रही है जिस उत्साह के नाल दिन रात काम जारी है उसनूं देख के सहजे अंदाजा लगाया जा सकता कि 2 तो 3 महीने के विच संगतां दे लई एक विशाल जोड़ा घर गठरी घर और मोटरसाइकिल पार्किंग जिहड़ी है वो बना के संगतां दे सपुर्द कर दी जाऊगी। जो सेवा श्रोमणी कमेटी वालों संत बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वाले नूं सौंपी गई जिन्हां वालों संगतां दे सहयोग के नाल 24 घंटे इत्थे सेवा जिहड़ी है वो की जा रही है और लगभग 3 महीने के विच ये सेवा जिहड़ी संपूर्ण होगी और एक आलीशान इमारत जो है जोड़ा घर ते मोटरसाइकिल पार्किंग की वो संगतां दे सपुर्द की जाऊगी। कैमरा पर्सन अवतार सिंह दे नाल मनिंदर सिंह मोंगा, PTC न्यूज़, अमृतसर।